नमस्कार बंधुगण आउ एक नुआ कहानी आपण मानक स्वागत। आज कहानी आम पाखक पठाई दिनेश जी कि कंधमाल बासिंदा। तेबे दिनेश आमको ये कहानी माध्यम कि से केमिति घर चाकराणी सहित संपर्क में बांधि होई निज जीवन को केमिति नष्ट कर एबे केमिति सब भूल को बुझीपारी केमिति एबे मरीजा इच्छा करुँच। तो से संपूर्ण घटना आमको ये कहानी माध्यम जन। तेबे बंधुगण समय को बेसी नष्ट न करी चलतु संपूर्ण कहानी शुणा जहाँ दिनेश आम पाखक पठाई। दिनेश कहते यही घटनाटी आज को पाखापाखि 2 वर्ष तलर यही घटनाटी से घटी जितेबाला से इंजीनियरिंग कॉलेज रे पाठ पढ़ुते। परिवार कहकु गले बापा माँ दिनेश आउ जेजेमा। दिनेश को जेजेबापा पूर्वर जिते दिनेश छोट थे से समय जेजेबापा आर पारी को चली जाते। दिनेश को जेजेबापा आउ जेजेमा दिनेश को बापा केवल एकमात्र पुओ थे। तेबे दिनेश को बापा जड़े सरकारी ऑफिसर भाव कार्यरत थे। से जड़े गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। से जो दिनेश का घर जोड़ी था से आखपाखे दिनेश का बापा ना डाक बहुत अधिक था। लोक मैंने बहुत सम्मान करुले जेहेतु शिक्षित लोक बहुत सम्मान करुले। बापा धन संपत्ति बहुत अधिक थिला। से दिनेश का छोट बेलू ही दिनेश किसी अभाव कौन असुविधा कौन किसी जानी नाला जेहेतु बापा पैसा अधिक थिला। से छोट बेलू ही तार सब इच्छा को पूरण कर आसते। दिनेश पाठ पढ़ाई एत मन ध्यान दिएनी। सरकारी स्कूल रे पाठ पढ़े एबे सरकारी कॉलेज रे पाठ पढ़ुची। पाठ पढ़ाई तो ध्यान नहीं। एबे खाली मदुआ भाड़ुआ सांग मान सहित मिलामिशा कर बाहर बुलाबुली करवा आउ सांग मान सहित मिसी मद पीवा तार एटा डेली अभ्यास थिला। एटा गोटे सबुदिन रूटीन रे पलटि जाइतिला। तेबे जेहेतु मु आपण मानक जेमती कहली कि सी खराब पिला मानक सहित मिसामिशी करथिला। तो खराब पिला मानकर गुण केमतीका आपण माने एटा बहुत भल भाव जानिथिबे। तेबे दिनेश जितेबाला स्कूल रे पाठ पढ़ुते प्राइवेट स्कूल रे से समय रे बापा पाखक प्रथम बहुत कंप्लेन आसे कि तुम पुआ पाठ पढ़ुनी तुम पुआ दुष्ट होची अन्य पिला मानक सब दुष्ट पिला मानक सहित मिसुची अन्य पिला मानक गाली गुलज करुची। तो जितेबाला बापा कान को कथा आसे आउ टीचर माने बापा को कहती कि आपण सम्मान ए एरिया बहुत अच्छी से मु आपन को केवल पर्सनाल डाकिक कथा कहूँ बाहर कौटी भी कहूनी कहीं आमको खराब लगुच आपन को कथाटा बारंबार कहवा कि सी आपण पुओ होइकि एमितिका काम केमिति करि पारुची आपण ताकू टिके घरे गाइड करंतु। जदि आपण निज पुओ पर भी ध्यान देबे नहीं ताले नेडी गोटे जितेबाला कहानी की बही जाओ से समय आ किसी भी नथिबा। मुझे को कथा कहूँ आपण मैंने बहुत भलरे बुझी पारुथबे। तेबे दिनेश को बापा कथा उपर एते ध्यान दियंती नहीं। जेमती मुझे आपण मानक प्रथम कहली कि दिनेश को बापा जड़े गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउ से अलग तांकर बिजनेस भी थिला आउ से बहुत धनी जेमती मुझे आपण मानक प्रथम कही। तो धनी लोक मानकर यही गोटे प्रोब्लेम थाए कि सी परिवार उपर एते ध्यान न दे निज पैसा पछरे सब बेले ध्यान दियंती। एटा भी आपण माने बहुत भल भाव जानिथिबे। तेबे दिनेश को बापा पुअर टीचर कथा तो शुणी दियंती किंतु घर को आसिक कथा को रखती नहीं। माने से जो कथा कहले कि तुम पुओ पर ध्यान दियो ताकू टिके गाइड कर सी से ऊपर एते ध्यान दियंती नहीं। पुओ को किसी कहती नहीं। पुओ जेबे भी जहाँ भी मागे दिनेश को बापा इच्छा पूर्ण कर दियंती। कम बयस बाइक देदेले मोबाइल देले तो एमती जहाँ भी से मांगला ताको सबू देले। एमती कि पॉकेट मनी से जिते भी मागे पैसा बापा दबा पूर्व थे पचारती कि तू ए पैसा नहीं करुचु कौन। आ जिते बेले दिनेश को माँ पचारती कि ए पैसा नहीं तू करुचु कौन बाहर बेसी बुलाबुली करूनु तो अन्य खराब पिला मान सांगे मिलामिशा करूनु तो दिनेश माँ को मिछ कथा कहे कि नाई माँ मु बाहर मिलामिशा करूनी मुझे टे एकुटिया कौटे बुलिकी आसबि से ये पैसा नौ मिछ कथा कही नहीं कि कॉलेज रे पिकनिक अच्छी कॉलेज रे फंक्शन अच्छी कॉलेज रे सांग पिला माने आमे मिलमिशि भोजी करछु। सार भी से इनक्लूड अच्छा से खराब पिला ए गाँ सहित मिलामिशा करूना।
ତେବେ ଏମିତି କଥା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ଯେହେତୁ ପଚାରନ୍ତିନି ତ ଦିନେଶ ଏସବୁ ପଇସା ନେଇକି ଖରାପ ପିଲାମାନଙ୍କ ପଛରେ ଉଡ଼ାଏ ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଦ ପିଇକି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଏ। ତେବେ ଯେହେତୁ ଏବେ ସେ ସ୍କୁଲ ସାରି କଲେଜରେ ପାଦ ଦେଲାଣି, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ପାଖ ଏକ ସହରରେ ଯିବା ଆସିବା କରି। ତ ସେ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ଟିକେ ଖରାପ ଧରଣର ଥିଲା। ଅଭ୍ୟାସ ଖରାପ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମଦ ପିଇକି ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ମାନେ କମ୍ ବୟସର ପିଲା ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଦ ମାଂସ ପିଇକି ଖାଇକି ଏମିତିକା ପାପ କାମ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶୁଣିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଥିବେ କି ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ, ଯେମିତିକା ସାଙ୍ଗ ସେମିତିକା ଢଙ୍ଗ। ତେବେ ଦିନେଶ ଯେହେତୁ ଏମିତିକା ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ କି ଏମିତିକା କାମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲା, ତାପରେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଏମିତିକା କାମ କରିବା ପରେ ଆସିକି ଦିନେଶକୁ ଏକଥା କୁହନ୍ତି କି ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଏମିତିକା କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ତୋ ବାପାଙ୍କର ତ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ତୁ ଏମିତିକା କାମ କାହିଁକି କରୁନୁ? କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ମହିଳା କେଉଁ ଝିଅ ପଛରେ ପଇସା ଉଡ଼େଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲାବୁଲି କରି ଏମିତିକା ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହେଉଥିଲେ। ତ ଦିନେଶ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲା ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସଂସ୍କାରକୁ ଭୁଲିଗଲା ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେହେତୁ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଏମିତିକା କାମ କଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି କି ଦିନେଶଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଏମିତିକା ନଥିଲା। ହଁ, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଦିନେଶଙ୍କ ବାପା ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ବି ତ ଦିନେଶକୁ କିଛି କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା, କିଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ, କିଛି ତା ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନେଶ ସେସବୁକୁ ମିଛ କଥା କହିକି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଉଛି। ତ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଦିନେଶ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିସାରିଥିଲା ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମନରେ ପୁରା ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିଲା କି ଯେଉଁ କାମ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସେହି କାମ କରିବି। ଆଉ ତା ପାଖରେ ତ ପଇସା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଥିଲା। ତେବେ ସିଏ ବାହାରେ ସେଇଆଡ଼େ ମନ ବଳେଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେମିତିକା ରଙ୍ଗଢଙ୍ଗ ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯେହେତୁ ଦିନେଶଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଆଉ ତାଙ୍କର ନାଁ ଡାକ ମଧ୍ୟ ସେ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଥିଲା, ତ ଦିନେଶକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସିଏ ତ କରିବାକୁ ମନ ବଳେଇ ସାରିଥିଲା ଏମିତିକା କାମ, କିନ୍ତୁ ତା ମନକୁ ଟିକେ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଥିଲା କି ମୋ ବାପାଙ୍କ କାନରେ କଥା ପଡ଼ିଯିବନି ତ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ସବୁଥର ବିଫଳ ହୋଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଆସେ। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ତାଙ୍କ ଘରର ଚାକରାଣୀ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଆସି ଘର ଓଳଉଛି। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବୋଉ କିଚେନ୍ରେ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ଅଫିସ୍ରେ। ଦିନେଶ କେବଳ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ ଆଉ ଦାଣ୍ଡପଟ ଘରେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ବସିଥିଲେ। ଦିନେଶ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ କଥା ବସି ଭାବୁଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ଚାକରାଣୀ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘରର ମାନେ ଦିନେଶଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଓଳଉଥିଲେ, ସଫା କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଦିନେଶ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଏହା ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିଲେ କି ବାହାରେ ତ ଏସବୁ କରିବାଟା ଘୃଣ୍ୟ କାମ। ହୁଏତ ମୋ ବାପାଙ୍କ କାନକୁ ମଧ୍ୟ କଥା ଆସିଯାଇପାରେ ଆଉ ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମାଡ଼ ଗାଳି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଘରେ ଏହି ଚାକରାଣୀକୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇକି ଏମିତିକା କାମ କରେ ତାଙ୍କ ସହିତ, ତେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ବାହାରକୁ କଥା ଯିବାର ନାହିଁ, କେହି ଜାଣିବାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ମନେ ମନେ ଏହା ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିଲେ କି ସେ ତାଙ୍କ ଘରର ଚାକରାଣୀ ସହିତ ଏବେ ଏମିତିକା ପାପ କାମ କରିବେ। ତେବେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କ ନଜର ତାଙ୍କ ଚାକରାଣୀ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଗଲା। ଦିନେଶ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟଟ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆ ଦିନେଶଙ୍କ କଥା ବୁଝି ଘର କାମ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଦିନେଶଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଚାକରାଣୀକୁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଘରେ ଜାଗା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଘର କାମରେ ତାକୁ ଚାକିରି ଦେଇଥିଲେ କି ସେ ଘର ପୋଛାପୋଛି କରିବ, ଅଣ୍ଟା ବାସନ ମଜାମଜି କରିବ, ବାରିପଟେ ଫୁଲ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବ। ତ ଏମିତି ଘରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ତାକୁ ବୁଝାବୁଝି କରି ତାକୁ ସେଠି ଚାକିରି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଚାକରାଣୀ ଭାବରେ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ବୟସ ଦିନେଶଙ୍କ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 10-15 ବର୍ଷ ଅଧିକ ଥିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି କି ସେ ଛୋଟବେଳରୁ ଆସିକି ଏ କାମ କରୁଥିଲେ, ତ ଏବେ ସେ ଦିନେଶଙ୍କ ଠାରୁ 10-15 ବର୍ଷ ଅଧିକ ଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଦିନେଶ ଏଇ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କି ସେ ଜଣେ ଯୌବନର ଇଏରେ ଗତି କରୁଥିବା
ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ନଜର ଏବେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଖରାପ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରି ତେଢ଼ା ହୋଇସାରିଥିଲା ତ ତାଙ୍କ ନଜର ଏବେ ତାଙ୍କ ଆଉ କାହା ଉପରକୁ ନ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଚାକରାଣୀ ଉପରେ ଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଦିନେଶଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଅଫିସରେ କିଛି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଥିବାରୁ ଦିନେଶଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସେ ସେଠାକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ଦିନେଶ ସେ ସମୟରେ କଲେଜରେ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମିଟିଂ ଗୋଟେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ। ସେଥିପାଇଁ ଦିନେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଦିନେଶ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ମୋର ଟିକେ ଯାଉ ଯାଉ ଲେଟ୍ ହେବ, ତମେ ଚାଲିଯାଅ। ଏକଥା ଦିନେଶ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ତ କଲେଜକୁ ଯାଆନ୍ତି କେବଳ ଖଟି କରିବା ପାଇଁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ପାଇଁ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କେବେ କଲେଜକୁ ଯାଇ ହିଁ ନଥାନ୍ତି। ସେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମିଛ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲେ କି ସେ ସମୟ ସୁବିଧା ସବୁବେଳେ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଘରେ କେହି ନଥିବେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଚାକରାଣୀ ଏକୁଟିଆ ଥିବ ଆଉ ସିଏ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଚାକରାଣୀକୁ ଏସବୁ କଥା କହିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତିକା କାମ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଠାରୁ ଏମିତିକା ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ମିଳିଛି, ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଫେରିବାର ତାଙ୍କର ଅଛି, ମିଟିଂ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାର ଅଛି, ସେଠି ଭୋଜିଭାତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତ ଦିନେଶଙ୍କ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୋର ଏକଥା ଶୁଣି ଦିନେଶ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ମୋର ଏବେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ତୁମେମାନେ ଚାଲିଯାଅ। ଏହାପରେ ଦିନେଶ ସେଇଠୁ ସିଧା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କି ଏବେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ବାପା ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜେଜେମା ତାର ଦାଣ୍ଡ ପଟେ ବସିଛି। ତ ସେତେବେଳକୁ ଦିନେଶଙ୍କ ଜେଜେମା ବହୁତ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁଠି ବସୁଥିଲେ କି ଯେଉଁଠି ଶୋଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ହିଁ ଥିଲା। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସେ ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାରା ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ, ଦେଖାଦେଖି କରୁଥିଲେ କେଉଁ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ଅଛି କେଉଁଠି ନାହିଁ, ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ। ତାଙ୍କ ଗୁଣ ହେଲା କି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିବେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଖାଇବେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଶୋଇବେ। ତ ଦିନେଶଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏବେ ସେଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ସେ ରହୁଥିଲେ, ସେ ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯାଉନଥିଲେ। ତେବେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଦିନେଶ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଏବେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଚାକରାଣୀ ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଦିନେଶ ତାଙ୍କ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ନ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଚାକରାଣୀ ସହିତ ବସି ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚାକରାଣୀ ଦିନେଶକୁ ଦେଖି ସେଠି ଉଠି ପଳାଇ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଦିନେଶ ତାଙ୍କ ଚାକରାଣୀକୁ ନିଜ ପାଖରେ ବସାଇ ତାଙ୍କ ମନର କଥା ସବୁ ତାଙ୍କ ଚାକରାଣୀକୁ କହିଦେଇଥିଲେ। ଏମିତିରେ ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି କି ତାଙ୍କ ଚାକରାଣୀ ଛୋଟବେଳରୁ ଦିନେଶଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଛି ଆଉ ସେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲା। ତ ଦିନେଶ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ କଥା ତାଙ୍କ ଚାକରାଣୀକୁ କହିଥିଲେ ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ତୁମେ ଯଦି ଅଧିକ ପଇସା ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛି, ତୁମେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାଇବ ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କ ଚାକରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦିନେଶଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ଏକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦିନେଶ ସେ ସମୟରେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ କି ସେ ଯାହା ସହିତ ଏମିତିକା କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉ ଦିନେଶଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କେମିତିକା। ସିଏ ଗୋଟେ ମାଲିକର ପୁଅ ଆଉ ଜଣେ ଚାକରାଣୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ଯିଏକି ଦିନେଶ ସହିତ ଏମିତିକା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ କି ସେ ତାଙ୍କର ବୟସରେ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲେ ଆଉ ସେସବୁକୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଯିଏ ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ଯେ ଏମିତିକା କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଭୁଲି ଯାଇ ନିଜ କାମନାର ନିଆଁରେ ଜଳି ସେମାନେ ଦୁହେଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ବସିଥିଲେ। କେବଳ ସେହି ଦିନର ଆଜ୍ଞା କଥା ସୀମିତ ନଥିଲା। ସେହିଦିନ ତ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ମିଳନ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେହିଦିନ ପରଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଏବେ ଦୁହେଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ସବୁଦିନ ଏମିତିକା କାମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚାକରାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେଠାକୁ ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ସେ ସେଠାରେ ନ ରହି ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଚୁପସେ ଦିନେଶଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଆଉ ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦିନେଶଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦିନେଶଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଯେମିତିକି କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଚାଲିଲା। ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ 2-3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତିକା କାଣ୍ଡ ଚାଲିଲା। ଦିନେଶ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କ ଚାକରାଣୀ ସହିତ ଏମିତିକା କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏ ବିଷୟରେ ନା ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ କହିଥିଲେ ନା ବାହାରେ ଆଉ କାହାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତିରେ ତ ତାଙ୍କ ଚାକରାଣୀ ବାହାରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଏନି, କାହା ସହିତ କଥା ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚାକିରି କରି ତାଙ୍କ ଘରେ ରୁହେ, ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ସବୁ ସୁବିଧା ତାକୁ ହୋଇଯାଏ। ସେ ବାହାରେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ମିଳାମିଶା ମଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏମିତି କଥା ବଢ଼ିବା ପରେ ଦିନେଶଙ୍କ ବାପା ମାଆ
गोटे दिन दिनेश को विवाह पाई घरे कथबार्ता हेबाकु लगिले कहीं दिनेश को बयस हो जाइथिला विवाह करिबा पाई। तेबे से माने कथबार्ता हेबाकु लगिले कि तांको बापा गोटे दिन तांको माँ को कथा पकईथिले कि तांकर जने सांग अछि आ तांको झियो मध्ये बहुत सुंदर अछि तांको पई एबे प्रस्ताव देखा चलीछि। जदि से दिनेश को प्रस्ताव नहीं कि तांको सांग कतिके जिबे ताहले से केबे मना करि परिबो नाही कि मु तो पुओ सहित मो झियोर बाहागर करिबे नाही बोली। तो जेतेबेले दिनेश को बापा तांको माँ को एक कथा कहउथिले से समय तांको चाकराणी तांको चा जळखिया दबा समय रे ए सब कथा सुनि नैथिले। आ सही दिन राते जेतेबेले से दिनेश को पाखको जाइथिले से समय तांको कहिथिले कि तमे मते छाड़ी विवाह केमिति करि परिबो। तम बापा आज तम विवाह कथा पई तम माँ को जणाउथिले। एहा परे से दिनेश को माने जेमती गाली गुलस कला भलिया कि जेमिति डरेबा धमकेबा सेमिति तांको कहिले कि जदि तमे मते छाड़ी अन्य काको विवाह करिवो ताहले जी बे घर को बहु होई आसीबो मु तांको सब सत कथा कहि देबी कि हम भितरे केमितिका संपर्क अछि बोली। एहा परे दिनेश टिके डरी जानती आ तांको मन बुझेबा पई तांको कहती कि नाइनी मु तमको छाड़ी आ काको विवाह करिबे नाही आमे एमिति सब दिन मिलिमिशि रहिबा। तांको चकराणी दिनेश को ठारो माने संपर्क रे जोड़ी होई तांको सहित तांको अधिक पैसा पई तांकर पैसा लोभ होई जाइतिला। आ से मने मने डरुथिले कि जदि दिनेश अन्यत्र बाहा होई जिबे आ तांको छाड़ी देबे तबे होय त तांको चाकरी मध्ये बाहर कर दे पारंती आ तांको पैसा मध्ये कमै दे पारंती। तो एमिति भाबे से दिनेश को डरेबा को धमकेबा को लागिले। सही दिन ठारू दिनेश को मुंडरे से जो घृण्य काम करथिले निज संग मानक कथा पड़ी से सबुरा प्राश्चित हेबा को लागिला। से सबुरा बुझाबना तांको मुंड को आसी सारिथिला। से केमितिका घृण्य काम करिसंती केमितिका पाप काम करिसंती से बुझी पारिथिले। एहा परटु से सब बेले पश्चाताप करबा को लागिले कि से जने चाकरानी सहित एमितिका काम काहेकि करुथिले। कहंती मूर्ख आ छोट लोक मानक ठारू हाथ मापी चाखाने चलवा कथा। मुठी आज्ञा क्या अपमान करू नाही मो कथार अर्थ कौन आपण मैंने बहुत भलरे बुझी पारुथिबे। तेबे दिनेश सही कथा सब बेले भाबिबा लगिले कि सी केते बड़ एक भूल काम करिसंती आ जार दंड जे केते भयंकर हेबो ताकू स्पष्ट भाव में सब देखा जाउतला। तेबे ए समय से करिबे कोन तांको बापा मां को केमिति कहबे कि से विवाह करिवे नाही आ जदि विवाह करिवे नाही तो सारा जीवन केमिति रहिबे। तो एमिति सब भाबे भाबे से सब बेले पश्चाताप करबा को लागिले आ निज भूल अनुताप करबा को लागिले कि से एमिति का काम काहेकि करुथिले। जदि से दिन निज संग मानक कथा पड़ी एमिति का काम करि न थांते आ पूर्वरु तांको बापांको देतिबा संस्कार तांको मां को कथा पड़ी तांको मां को कथा पड़ी जदि से भल मान संग मानक सहित मिलामिशा करथांते आ पाठ ऊपर टिके ध्यान देई थांते ताहले आज होते तांको ए दिन देखिबा पई पड़ी न थांता। निज बातरामी संग मानक कथा पड़ी एमिति का भूल काम से केबे भी करि न थांते। सेतिपई से आज पर्यंत मध्ये पश्चाताप करचंती। आज पर्यंत मध्ये तांको विवाह होई नाही आ एबे भी से भी चाहू ना तांको चक्राणी सहित रहबा पई किंतु जेहेतु से कथाटू आरंभ करचंती तांको सहित संपर्कटा को बढ़ाइचंती तो एबे जते बेले से तांको चक्राणी तांको पाख को जाउचंती तो दिनेश मध्ये तांको एडाइबार तांकर सक्षम नाही। तांको मुहरे आ भाषा नाही तांको उत्तर नाही तांको चक्राणी को दबा पई काहे कि ना तांको चक्राणी दिनेश को पाख को आस नथिले दिनेश तांको चक्राणी के पाख को जाइथिले। सेतिपई एबे से डरै धमकई दिनेश कटारू सब धन संपत्ति अख्यार करबा को लागिचंती आ तांको विवाह मध्ये हेबा को दउ नाहंती। एतिपई दिनेश सब बेले चिंता रे पड़ी हमको एक कहानी शेयर करिसंती कि जो यौवन रे गति करथवा जो पुरुष किबा महिला एमिति का भूल काम करि बसचंती सेतिपति टिके सावधान रहंतु दूरे जांतु। खाली संपर्क रखिदिले आज्ञा देह सुगर पई से सब आज्ञा ठीक नहे। सब जिनस गोटे समय सीमा थाए बोली दिनेश कहते। निज ठिकर खाइला पर सब जिनस से शिखी अन्य मानक शिखेबा पई चाहउचंती। तेबे बंधुगण आशा करूची आपण माने ए कहानी रो किछि शिखिबा को निहाती निश्चय भाव में पाइथिबे। दिनेश केमिति का एक भूल काम करी एबे केमिति पश्चाताप करचंती आपण माने बहुत भलरे बुझी पारथिबे। तेबे आपण मानकर मतामत मते कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणाइबे कि एठी भूल प्रथमे कार थिला दिनेश कर बापा मां कर थिला ना दिनेश कर थिला आ न से चाकराणी रो थिला। तेबे आपण मानकर मतामत मो कमेंट बॉक्स रे अपेक्षा करिथिबे। तेबे आज भाई विदाय दियंतु। वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु आ एहीपरि नुआ नुआ कहानी सुनिबा पई चाहूतिले हम चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। आ जदि आपण मानक पाखरे एहीपरि किछि रियल लाइफ इंसिडेंट बा किछि
प्रेम कहानी थाए तेबे आपण आम सह शेयर मध्य करें। आम इंस्टा आईडी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिया जायछि। आज विदाय दिंतु पुणी देखा एमती एक नुआ कहानी रे। धन्यवाद।